my dear students, all of you. So students, in previous lecture we completed the block 1 and 2 in subject computer, and we starting the lesson number 3, window. But students, uh, on this month we conducting the exam unit test first. So therefore today we repeat again the lesson number 1, and this lesson is very important for our exam. Okay, so the subject is a computer and the lesson name is a computer. So physical and mental effort. So here ask the questions in exam, what is mean by physical effort and what is mean by mental effort. So physical effort means any work that we do with our hands and legs. Any work that we do with our hands and legs, this is called the physical effort. फिजिकल एफर्ट म्हणजे काय, कोणतंही काम आपण आपल्या हात आणि पाय यांनी करतो त्याला फिजिकल एफर्ट असं म्हणतात. ॲट होम we use many machines. At home we use many machines to reduce our physical effort. Machines like the iron geyser, mixer, vacuum cleaner and washing machine save our time and energy. They help us do the work quickly and easily. जर आपण घरामध्ये पाहिलं, मिक्सर असेल, गीझर असेल, वॉशिंग मशीन असेल, असे जे काही व्हॅक्यूम क्लीनर असेल, अशा प्रकारचे जे काही इन्स्ट्रुमेंट्स आपण घरामध्ये वापरतो त्याचा उपयोग काय होतो, तर त्यामुळे आपलं जे फिजिकल एफर्ट आहे, शारीरिक कष्ट जे आहे ते वाचवलं जातं. एनी वर्क दॅट इज चॅलेंजिंग टू द ब्रेन इज कॉल्ड द मेंटल एफर्ट. व्हॉट इज मीन बाय मेंटल एफर्ट? मेंटल एफर्ट मीन्स एनी वर्क इज दॅट इज चॅलेंजिंग टू द ब्रेन. कोणतंही काम जे ब्रेनला चॅलेंजिंग असतं, that is called the mental effort. So in school or at home you do sums, learns poems by heart, memorize dates and events in history and learn geography and science. आपण स्कूलमध्ये किंवा घरामध्ये काय करतो, काही बेरीज करतो, वजाबाकी करतो, पोएम्स शिकत असतो, काही डेट्स मेमोराईज करत असतो. ओके, त्याचबरोबर काही इव्हेंट्स असतील हिस्ट्रीमधले ते लर्न करत असतो, जॉग्राफी लर्न करत असतो. मग हे किंवा सायन्स असेल, हे सगळं आपण काय करत असतो, लर्न करत असतो. दिस नीड्स अ लॉट ऑफ मेंटल एफर्ट. आणि या सगळ्यासाठी काय लागतो, मेंटल एफर्टची गरज लागते. सो इवन दोज who work in shops, banks and offices have to do some work that needs a lot of mental effort. त्याचबरोबर शॉप्स असतील, बँक्स असतील, ऑफिसेस असतील, इथे जर तुम्ही पाहिलं तर खूप अशा प्रमाणात मेंटल एफर्ट असतं. मग अशा ठिकाणी जे त्यांना सम्स करायचे असतील, किती विद्यार्थी, जर फॉर एक्झाम्पल स्कूल असेल तर किती विद्यार्थी आले, किती विद्यार्थी गेले, याचा सगळं डेटा त्यांना जर ठेवायचं असेल, सो इट नीड्स टू द मेनी ऑर मोर मेंटल एफर्ट. And so we use machines that will help to us reduce our mental effort, and therefore we use the machines for reducing our mental effort. आणि आपला मेंटल एफर्ट जे आहे ते रिड्यूस करण्यासाठी आपण या मशीन्स वापरत असतो. मशीन्स लाईक द कॅल्क्युलेटर्स अँड कम्प्युटर्स हेल्प अस टू डू आवर वर्क इझिली, क्विकली अँड विदाउट एनी मिस्टेक्स. मग मशीन्स कशा असतील तर कॅल्क्युलेटर असेल किंवा कम्प्युटर असेल, हे काय करतं तर आपलं जे काही काम आहे ते इझिली आणि क्विकली व्हावं आणि कोणत्याही चुका त्यामध्ये होऊ नयेत यासाठी हे एफर्ट वापरलं जातं, मशीन्स वापरल्या जातात. सो नेक्स्ट इज व्हॉट इज अ कम्प्युटर. सो टेल मी एनीवन व्हॉट इज मीन बाय कम्प्युटर. इन एक्झाम यू आस्क द क्वेश्चन्स व्हॉट इज मीन बाय कम्प्युटर. सो माय डियर स्टुडंट्स, अ computer is an electronic machine which is made up of different parts like the keyboard,
like the keyboard, mouse, then CPU box, monitor and printer. What is called the computer? A computer is an electronic machine. A computer is an electronic machine which is made up of different parts like the keyboard, mouse, CPU box, monitor and printer. Okay. Then the next is the functions of a computer. So my dear students, here there are three main functions of a computer. First is the input. First function is the input. Second function is the processing. Second function is the processing and third function is the output. Third function is the output. Okay. So input means data entered into computer is called the input. Then processing means when the computer works on the input is called the processing, and output means information given about by a computer after processing is called the output. इनपुट म्हणजे काय, जो डेटा कम्प्युटरमध्ये एंटर केला जातो त्याला इनपुट म्हणतात. प्रोसेसिंग म्हणजे काय, जो इनपुट केलेला डेटा आहे त्याच्यावरती कम्प्युटर जे वर्क करतो त्याला प्रोसेसिंग म्हणतात. आणि आउटपुट म्हणजे काय, तर जी काही इन्फॉर्मेशन आपण कम्प्युटरमध्ये आफ्टर प्रोसेसिंग जो काही आपल्याला कम्प्युटरमधून आउटपुट मिळतो, जी काही इन्फॉर्मेशन मिळते इनपुट ॲड केल्यानंतर त्याच्यावरती प्रोसेस होते आणि जे काही आपल्याला मिळतं दॅट इज कॉल्ड द आउटपुट. सो हियर let us understand the terms input, processing and output. So I'll give the examples of flour mill. Okay, you must have seen a flour mill. In flour mill food grains are put into the big vessel at the top. तुम्ही जर फ्लोअर मिल बघितली तर जे काही ग्रेन्स आहेत ते अगदी वरती टॉप मध्ये ते ऍड केले जातात. दे आर क्रश्ड इन द ग्राइंडर अँड फ्लोअर कम्स आउट फ्रॉम द ओपनिंग ॲट द बॉटम ऑफ द फ्लोअर मिल. आणि त्यानंतर काय होतं, त्याच्या ग्राइंड होतात. ते ग्राइंड केल्यानंतर काय होतं, बॉटमला जे काही फ्लोअर मिल असतं तिथून काय येतं, त्याचं जे फ्लोअर आहे ते बाहेर येतं. मीन्स दॅट फूड ग्रेन्स पुट इन टू बिग वेसल आर इनपुट. तुम्ही जे बिग वेसलमध्ये वरून फूड ग्रेन्स घालणार त्याला इनपुट म्हणायचं. द क्रशिंग अँड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड ग्रेन्स इन टू फ्लोअर इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग. मग ते जे ग्रेन्स घातलेले आहेत त्याचं जे grinding होतं that is called the processing, and the crushing and grinding of the food grains into flour is called the processing, and the flour which comes out of the flour mill is the output. आणि त्यानंतर जे काही फ्लोअर बाहेर येईल, जे काही पीठ बाहेर येईल that is called the output. So input, processing and output are most important functions of a computer. Then here give the exercise. Okay, so my dear students, here give the in first question label the different parts of a computer with the help of words in given the brackets. So here give the parts of computer. This is a monitor, CPU, printer, माउस अँड कीबोर्ड. एक्झाम मध्ये विचारलं जाईल की तुम्हाला माहित असणारा एखादा कोणताही पार्ट ड्रॉ करा, तर तुम्हाला यातली कोणतीही डायग्राम ड्रॉ करता आली पाहिजे. देन क्वेश्चन टू फिल इन द ब्लँक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रॅकेट. इथं ब्रॅकेटमध्ये जे काही वर्ड्स दिलेले आहेत ते तुम्ही इथं फिलअप करायचे आहेत. नेक्स्ट लेक्चरला आपण सेकंड लेसन जो आहे तो स्टडी करून परत एक्झाम द्यायची आहे. ओके, थँक्यू.